जड़े बेपारी ता स्त्री जिते कहे से कौन सी बाटे बुझे से सब गोटे व्यवसाय क्षेत्र में कौन मुंड पुराऊँ गाड़ी दिए दिने से रातिर शोला बेले कौन कर स्वप्न देखुँ कौन दुकान को कपड़ा किणवाई लोक आस मन मन स्वप्न रे भाव खाऊ सी कौन 100 टंका कपड़ा मीटर नब ना ये कौन 80 टंका हम फाइनाल है 90 टकर 90 टकर फाइनाल है केते नब ना 3 गज नब ये स्वप्न रे मापुची स्वप्न मापिकी कपड़ा को काटला कौन कर चिर चिरा निज धोती चिरुचे निज धोती जो चिरुची स्त्री कह धोती कौन चिरुच कहला मुझे तुमको कही व्यवसाय मुंड पुरेबनी कहीं व्यवसाय कथार मुंड पुराऊँ स्त्री कहला निज धोती को चिरुच जाग्रत अवस्था आसवा 5 मिनट लगे से धोती चिरी सारे कथा बुझे जाग्रत स्वप्नावस्था आपण जो वस्तु गुड़िक देखते सब मृत्यु मनीष से कहे जहाँ जिन देखुची ये सब मृत्यु किंतु से सत्य बोली बुझे ना कि स्वप्न भांगिला कथा बुझे स्वप्नावस्था राजकुमार आजिकल जो पिला माने सब बाहा जाऊँ गोटे दिन मिछ रजा हे बोली वर्ष जाक प्रजा हे वर्ष जाक लोन सुझुवे गोटे दिन मिछ रजा हे बाजा फाड़ी घोड़ा चले से केते पैसा खर्च कले 1 कोटी टका खर्च कले सुझा वर्ष लगे कि केते वर्ष लगे तार ठीक नहीं से कहे स्वप्नावस्था जमी राजा हेले स्वप्न खोलला तुम जो प्रजा को सही प्रजा सेमती मनुष्य अनेक जिनिस मृत्यु लोक को भावी नौ यहाँ मो सर्वदा सी जे दिने से पूर्वावस्था को फेर एक से बुझीपार सब तो स्वप्न हो तेज जीवन सारा सब खाली स्वप्न देखला भाया हो बुझे आप भल बुझु मनुष्यर इच्छा वृद्धिर कारण बुझु कहीं से शांति पाई पारे आम वेद पढ़े उपनिषद पढ़े दर्शन पढ़े कौन पाई कर शांत चित्त बंचा मनुष्य शांति पाई पारुनी कहीं प्रत्येक लोग भाई दरकार जड़े लोक शांति पाइबापी चोरी बदमाशी डकायती व्यभिचार अन्याय अत्याचार करे लोक शांति टेकक पाइबापी ध्यान तपस्या उपासना पूजा पाठ करुच्ची उद्देश्य कौन था शांति चलो तो तुम बर्तमान तुम मोटरसाइकेल धरिकी रास्तार बर्तमान 22 किलोमीटर दौड़ी आइल कौन पाई शांति पाए उद्देश्यटा शांति घर शुदा लोक घर शुदा आस मनीष शांति खोजापी जाऊँ शांति खोजापी गला बेले जो परिश्रम करुच्ची से पाऊना कहीं आप बुझे तार मूल कारण हूँ आप भल बुझु मोर जा इच्छा मो ठारे ना सबुठ बड़ भूलटा आप बुझ मोर इच्छाटा मो ठारे ना मु बर्तमान अन्य ठार शांतिटा इच्छा करुँ बुझे ना बहुटा एमती होता कि पुओटा एमती होता कि रबाबू एमती बदली जाते कि मुझे जहाँ कहूँ मो कथा मानि जाते कि बर्तमान मोर शांतिर आधार कौटा बाहर लोकर इच्छा मत के शांति मिल कथार बुझिपार ये कम बड़ साधना नुहे आज्ञा मुझे को कहबी कि आप 100 मो इच्छा चलिए संभवपर नुह जार यही स्थिति को बुझा दरकार संसार रे प्रत्येक लोक आपणकर सहयोग करेंगे किंतु इच्छा पूर्ण करें ना यही भावना मनीष बुझी ना बोली अजथा कष्ट पाचे जो अजथा कष्ट भी बरण करें कौन बुझे कि तुमको मुझे कहला तुम कौन कह सी तो बदलू नहीं सारे तुम तार बदलवा तुम शांति निर्भर कर मो कथा बुझ ना अरे तुम बदल कहीं तुम तो गोटे विचारधारा अच्छे मोर कथा बुझ जड़े लोक मत 100 ରୁ 100 संतुष्ट कर यार ग्यारंटी ना किंतु मनुष्य तो सामाजिक प्राणी अन्न उपर निर्भर कर पुओ स्त्री उपर स्वामी उपर निर्भर कर किंतु बुझा दरकार एमाने समाने सहयोगी इच्छा पूरणकारी नुहंती आत्मार प्रथम लक्षण कौन इच्छा इच्छाटा कौटी आनंद प्राप्तिर इच्छा आनंद प्राप्तिर इच्छा रे समस्त सहयोगी एमती कि गुरु पर्यंत जो मार्गदर्शक आप मार्गदर्शन कर से सहयोगी ना स्वयं कर्ता सहयोगी माने आपणकर इच्छा को केमि पूरण करेंगे कथा बुझन तो से जदि कहीं आपण इच्छा को पूरण करुच्ची भावी नियंतु ईश्वर कृपा मो कथा बुझे कि मु खरा बेले तुम घर जाए पहुँचली मन कहूँ दही टिके पियंती मु तुमको कही पारुनी तुम्हें पानी भी दे पारत पैड़ पानी भी दे पार लेंबू पानी भी दे पार दही पानी भी दे पार तुम पाखे 4टा ऑप्शन अच्छे ना
ଧର ତମେ ମତେ ଦହି ପାଣିଟା ଦେଲ, ଏଇଟା ମୋର ଇଚ୍ଛାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। କଣ ବୁଝୁଛ କି? ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଯାଇଥିଲେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ସେଟା ଭାଗ୍ୟର କଥା। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାର ତିନିଟା ଆର ଅପସନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାହିଁଲି କିନ୍ତୁ ଆର ତିନିଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଲଗା? ପାଣି ବି ଦେଇପାରିବ, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ବି ଦେଇପାରିବ, ପଇଡ଼ ପାଣି ବି ଦେଇପାରିବ, ତୋରାଣୀ ବି ଦେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଛାଡ଼ିଛି ପାଞ୍ଚଟା, ଖୋଜିଛି ଗୋଟାଏ, ଦୁଃଖଟା ବେଶୀ ହବ ନା କମ ହବ ମତେ କହିଲେ? ମଣିଷ ଖୋଜିଲା ବେଳେ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ଛାଡୁଛି। କଣ ବୁଝୁଛ କି? ଗୋଟିଏ ସୁଖ ଚାରିଟା ଦୁଃଖ, ମୁଁ କାହିଁ ଡାକିବି? କଥାଟା ବୁଝୁଛ କି? ମୁଁ ତମ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଭାବିବି ଶୋଷ ବହୁତ ଲାଗିଲାଣି, ପାଣି ଟିକେ ମିଳନ୍ତା କି? ପାଣିରେ ତମେ ଯାହା ମିଶେଇକି ଦେଲ ସେଟା ମତେ ସୁଖ ଦବ ନା ଦୁଃଖ ଦବ? ବୁଝିପାରୁଛ କଥାଟାକୁ? ଇଚ୍ଛା ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଃଖର କାରଣ କେମିତି କରୁଛି। କଣ ବୁଝୁଛ? ମୁଁ ଭାବିବି ମୁଁ ରବଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଅନ୍ତତଃ ଚେୟାର ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ତ ବସିବାକୁ ଜାଗା ଟିକେ ଦେବେ, ତାପରେ ଯଦି ତୁମେ ପାଣି ଦେଇଦେଲ କି ବସିଲ କି ଦିପଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲ, ଅଧିକ ଖୁସି ନା। এইটাକୁ ନ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିଉଛି କଥାଟାକୁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସାଧକ ମାନଙ୍କର କାମ କଣ? ସାଧକ ମାନଙ୍କର କାମ, ଆପଣ ମତେ ଅଧିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅମୁଦଲାଲ କଣ କହିଲେ? ଝରକା ଫରକା ଖୋଲିଦିଅ, ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୁଖ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଉଦିନ ଚାଲିଯିବ, ଧର ଲାଇନ ପଳେଇଲା, ଦୁଃଖ। କଣ ବୁଝୁଛ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ସୁଖଟା ଅନ୍ୟଠାରୁ ଯାଉଛି। ପୁଅ ଏମିତି କଥା କହିଲେ ସୁଖ, ପୁଅ ଯଦି ଏମିତି କଥା ହେଲା ଦୁଃଖ। ଧର ପୁଅ କହିଲେ ଖରାବେଳେ ଯାନି ଅମୁକ ଜାଣି ଯେ ଚାଲିଗଲା, ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଭଲ। ଯଦି କହିଲା ନା ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋ ଦୁଃଖ ସୁଖର କାରଣ କିଏ? ପୁଅ ନା ମୁଁ? ବୁଝିପାରୁଛ ତ କଥାଟାକୁ? ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ, ପୁଅ ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ, ଝିଅ ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ, ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ। ଆମର ଦୁଃଖର କାରଣ ସୁଖର କାରଣ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରାଧୀନ ହେଇଯାଉଛେ। କଣ ବୁଝୁଛ କି? ସେଥିପାଇଁ ସାଧକ ମାନେ ଏଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେହି ବଣକୁ ଯାଇକି ପଥର ଉପରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ଖାଉଛନ୍ତି। କାହାରି ଅଧୀନରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଗଦି ଅଧୀନରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଏସି ଅଧୀନରେ ରହିବେ ନାହିଁ, କମୋଡ ଅଧୀନରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ବେଡସିଟ୍ ଅଧୀନରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଅଧୀନରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଏତିକି ଲୁଣିଆ ଆଣିଲେ ଠିକ, ଏତିକି ମସଲା ଆଣିଲେ ଠିକ, ଏକା ଅଧୀନରେ ରହିଲା ମଣିଷ। ଜିଭା ଅଧୀନରେ ରହିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଧୀନରେ ରହୁଛି ସେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରକୁ ବି ଜାଣିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଧୀରେ 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 ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଶକ୍ତି ସହିତ ମିଶ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ମିଶିଯାଅ, ଦୂରେଇ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସହିତ ମିଶ। ଶକ୍ତିର କେବେ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ହେଇପାରେ। ବୁଝିପାରୁନ କଥାଟାକୁ? ଫ୍ୟାନର ଅଭାବ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର କେବେ ଅଭାବ ହବନି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ, ଆଉ କାହା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବ ନା ନାହିଁ? ମାନେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତର ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ତମ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନ ଆସିପାରେ, ତମେ ସବୁ ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ ଅଛି କି? ଯଦି ମୋର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ତମେ ଯେତେ ଅନ୍ଧାର କରୁଛ କରୁଥା, ମୋର ତ ବନ୍ଧୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା କଥାଟା? ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସହିତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛାଟା ଜାଗ୍ରତ କରିଦେବ, ଏସବୁ ଇଚ୍ଛା ଗୌଣ। ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆପଣ ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ତକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଅନେକ ସମୟ ଠିଆ ହେବା କଷ୍ଟକର। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ନା? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁକୁ ଦେଖା କରିବାଟା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଠିଆ ହେବାଟା ଗୌଣ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସେଥିରେ ଭାବିବେନି ମୁଁ ହୁଇଲ ଚେୟାରଟାରେ ଏତେ ସମୟ କେମିତି ଠିଆ ହେବି, ଲୋକ କଣ ମତେ ଭାବିବେ? ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କୋଉଠି ରହିଲା? ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଜ ମାଡ଼ିବନି, ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ମନେ କରାଯିବନି, କାହିଁକିନା ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଉନ୍ନତ। ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆପଣ କରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଗୌଣ ହେଇଯିବ। କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଧୀରେ 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 ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଯାହା, ଏସବୁ ସମୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ମାନେ ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ସମୟରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ବଣରେ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ରହିପାରିବେ। ଏବେ ବଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତାପ କମ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଘରେ ହଉଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଣରେ ଉତ୍ତାପ ବି କମ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଗଛ କାଟିକି ନେଇଗଲେଣି। ମୋର ଏ କଥା କହିବାର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବାହାରେ ବି ସୁଖ ନାହିଁ, କେବଳ ଭିତରେ ସୁଖ ଅଛି। ଯୋଉଠି ବସ, ଯୋଉ ଘରେ ବସ, ଯେତେ ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥିତ ହବ ସେତେ ସୁଖ ପାଇବ। ଏକାନ୍ତ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇ ଦିଅ। ଯିଏ ରାଗିକି ତମ ଘରକୁ ଆଇଲାନି, ତୁମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। କଣ ହେଲା? ମଣିଷ 2 ଜଣ ଲୋକ ତ ରକ୍ଷା ହେଇଗଲା। କଣ ବୁଝୁଛ? ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ହାଇ ରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ପଳେଇଗଲା ମାନେ ତା ପଛରେ ପଡୁଛୁ। ତାମାନେ ଆମକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଧିକା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେତେ କଟେଇବେ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସେତେ ବଢ଼ିବ।
କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ସୀମିତ ଶକ୍ତି ନା, ସେ ସୀମିତ ଶକ୍ତିଟା କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଏ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସେଇ ଶକ୍ତିଟା ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଯାଆନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯଦି କେହି ନ ଆସିଲା, ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତା ବୁଦ୍ଧି ତା ପାଖରେ, କଥାରେ ବୁଝନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କ, ମୋର ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିୟା ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୋ କଥା ନୁହେଁ, କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଅନୁଭବଟା ଆଗାମୀକାଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା ନାହିଁ? ମୋ କଥାଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ କମ କଲେ ସୁଖ ପାଇବା, ଇଏ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ରହିଲା? ଶବ୍ଦରେ। ଶବ୍ଦଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡେ ଗଲା? ଜ୍ଞାନରେ, କ୍ରିୟାରେ ହେଇନି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି କଟିଗଲା, କିଛି କୌଣସି କାରଣରୁ କଟିଗଲା, ସୁଖ ପାଇବେ ନା ଦୁଃଖ ପାଇବେ? କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ କଟିଗଲେ କେତେ ଦୁଃଖିତ ହଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଶିକି ରହିଲା, ସମ୍ବନ୍ଧ କଟିଲେ ବି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ କଟୁନାହିଁ।